Solutions. This is your Lokesh. So in this session we are going to discuss the illustration 2 based on the journal entry. Okay, so this is second problem based on the journal entry. So before going to discuss the second illustration, so in previous session we have completed the first problem, right? So it is a question paper problem. So actually the value of profit and loss account in the first problem in last class we have completed, right? So the profit and loss account of B Limited, actually it is 1000, it is not a 10,000. Okay, so please change this amount. Instead of 10,000 you have to put 1000, then the balance will be 34,000. So by mistake agi 10,000 1 0 add agibitide. Okay, so the solution will be right, so don't worry about that. Okay, so see the next problem based on the journal entry. See, a long limited and short limited were amalgamated and formed on 1st April. Okay, so here the long limited and short limited are both the companies are amalgamated on 1st April. A new company is nothing but a moderate limited was formed to take over the business of the existing company. Okay, so this type of companies I have already explained, and I have already given the example in the previous classes itself, right? So here the long limited and short limited combine together and form a new company. That new company will be called as the moderate limited, that is the transferee company. Here long limited and short limited called as transferor company. Okay, see in this problem moderate company formed to take over the business of existing companies, in the sense existing long limited and short limited. Okay, the balance sheet of the long limited and short limited on the date of amalgamation are given below. See, the related balance sheet will be given with respect of long limited and short limited. See, the liabilities and assets are given. The respective liabilities, that is equity share issued at rupees 100 each, the total share capital 850 and short limited 725. So this amounts will be given in the lakhs. Okay, see, and similarly 14% preference share issued at rupees 100, total 320 and 175 lakhs. Next, reserves and surpluses are given. So under that reserves and surpluses, revaluation reserve and general reserve and investment allowance reserves are given, and also profit and loss account. Next, debentures will be given, that is debentures issued at rupees 100. So the total value of debenture 50 and 28. So unsecured loans are public deposits 25 lakhs and sundry creditors 145 and 75, and bills payable 20. So short limited nil. Okay, so the total of long limited 1900 and short limited 1325 lakhs. So similarly assets will be given, that is the non-current assets. Under that fixed assets given, land and building and plant and machinery, and non-current investment is given, and also the various current assets are given. So inventories, debtors, bills receivable and cash and bank balances. The total of assets 1900 and the total of short limited assets, that is 1325. So next, see the other adjustments, that is other informations. First one, 13% debenture holders of long limited and short limited are discharged by moderate limited by issue number of its 15% debentures of rupees 100 each, so as to maintain the same amount of interest. Okay, so ee problem alli ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದು 13% ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ 13% ಇರೋ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಾಡರೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಟು ದಿ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. The moderate limited will be issuing 15% debentures of rupees 100 each. So 13% debenture holders ಏನಿದಾರೋ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ
ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ 15% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ₹100 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈವನ್ ದೋ it was issuing 15% debentures to the debenture holders of the long limited and short limited, it will be maintaining the same amount of interest. So this I will explain while doing the ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಪರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 companies. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 companies? ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 limited, that is 2 companies, are issued equivalent number of 15% preference share of moderate limited at a price of 125 per share. So face value is 100. So actually preference share capital holders ಏನಿದ್ದಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ, while discharging the purchase consideration by moderate limited, it will be issuing 15% preference share capital, 15% dividend ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ 125. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ ಈಸ್ ₹100 ಪರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ? 125ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? So that is the condition in this problem. Okay, see third one, that is moderate limited will issue 4 equity shares for each equity shares of long limited and 3 equity shares for each equity shares of short limited. The shares are to be issued at a 35 each, having a face value of ₹10 per share. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡೋವಾಗಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ fourth one, investment allowance reserve is to be maintained for 2 more years. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 2 more years, ಅಂದರೆ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಯರ್ಸು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ignore this adjustment. So based on this information we have to calculate the security premium amount and also the value of the goodwill and capital reserve on the basis of the following assumptions, that is in the nature of purchase. So based on this information we have to calculate the security premium amount. So security premium amount ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ purchase consideration and security premium amount and value of the goodwill and capital reserve. But only one condition, see the major condition here, on the basis of the following assumptions, that is in the nature of purchase. So that is in the nature of purchase. So purchase method ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ based on the agreed values and that is agreed value of assets and agreed value of liabilities. So purchase method is different from the amalgamation, right? So in case of amalgamation, after transferring the assets and liabilities, the transferor company will be going to wind up. But in case of purchase, that is in the nature of purchase, the existing company will be taken over the business of the another company, right?
So that is the difference. So in case of purchase ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ agreed value of assets and liabilities ನ taken over ಮಾಡುತ್ತೆ. So based on agreed value of assets and liabilities we have to compute the goodwill or capital reserve. So I will tell you how to calculate this goodwill and capital reserve based on the nature of the purchase. Okay, so let's see the problem. See second illustration. Long limited and short limited were amalgamated on and from 1st April. Okay, so in this problem they have given the two companies, that is long limited and short limited. Okay, so even section B gaadru agli section C gaadru agli problem kottaga first given information within diagram alli barkobi. It is very helpful to calculate the purchase consideration and further process. Okay, see long limited and short limited were amalgamated on from 1st April a new company Moderate Limited was formed to take over the business of the existing companies. So new company yavadu? Moderate Limited, right? So Moderate Limited formed to take over the business of existing companies on 1st April. Okay, next the balance sheet of the long limited and short limited on the date of amalgamation are given below. So the various liabilities and assets are given. The total liabilities 1900 lakhs and short limited 1325 lakhs. So assets also 1900 and 1325 lakhs. Okay, see the other informations, that is first entry, that is the first adjustment regarding debentures is given. Okay, so debentures ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸೊ ವೈಲ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ adjustment regarding equity shares. So equity shares ku star mark ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. So investment allowance is also put a star mark. Next investment allowance ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ and short limited are discharged by the Moderate Limited by issuing such number of its 15% debentures of rupees 100 each. So in this example, that is in this problem, we know that the long limited and short limited called as a transferor company and Moderate Limited will be called as transferee company. So ultimately we know that which company will be going to pay the purchase consideration, that is Moderate Limited will be going to pay the purchase consideration for transferring or for acquiring the assets and liabilities from this transferor company. Okay, so ultimately this transferor company shareholders will receive the purchase consideration which is discharged by the Moderate Limited. So ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ Moderate Limited. So Moderate Limited discharge ಮಾಡೋದು that we know. Okay, so by the issue of such number of its 15% debentures of rupees 100 each. So already balance sheet ಅಲ್ಲಿ 13% ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಿದಾರೋ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ Moderate Limited ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋವಾಗ, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 15% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ Moderate Limited ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಟ್ rupees 100 each. Okay, so as to maintain the same amount of interest. So it is very important. Okay, so as to maintain same amount of interest. Okay, so even though 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ calculation. Okay, so second one related to preference shareholders. See, the preference shareholders of two companies. So which are the two companies?
ultimately long limited and short limited, the preference shareholders of two companies are issued a equivalent number of 15% preference shares of moderate limited at a price of 125 per share. So face value 100 rupees ಇದೆ, but discharge ಮಾಡುವಾಗ 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಂತೆ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ 125 per share, even though if face value is 100. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಸೊ 14% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ 15% ಆ ಥರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಫ್ 25. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 rupees ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು 125 rupeesಗೆ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 25 rupeesಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಮಾಡರೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ 4 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಮಾಡರೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ, ಸೊ ಮಾಡರೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ 4 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ limited. Okay, so while discharging the purchase consideration by moderate limited in the form of equity shares, moderate limited will be issuing 4 equity shares for each or every equity shares of long limited. So long limited ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ, 4 ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಯಾವುದು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸಿ moderate limited will issue 4 equity shares for each equity shares of long limited and 3 equity shares of 3 equity shares for each equity shares of short limited. So again they are telling about the issuance of equity shares to short limited. So short limited ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 3 equity shares. So third adjustment ಅಲ್ಲಿ moderate limited will issue 4 equity shares for each equity shares of long limited ಆದಮೇಲೆ and 3 equity shares, issue of 3 equity shares for each equity shares of short limited, for each equity shares of short limited. Okay, so while discharging the purchase consideration by moderate limited to short limited in the form of equity shares, that moderate limited will be issuing 3 equity shares for every or each equity shares of short limited ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಂದು 3 ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 3 equity shares ಫಾರ್ ಈಚ್ equity shares of short limited, then they have given the information related to face value and agreed value. See, the shares are to be issued at rupees 35 each, having a face value of rupees 10 rupees, that is 10 per share. So while discharging the purchase consideration by moderate limited in the form of equity share, this equity share completely issued at rupees 35 actually. So issued at rupees 35 actually, even though if face value is rupees 10. Okay, so don't get confusion with the share value, that is share value of long limited and short limited, that is given in the balance sheet. So long limited ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು short limited ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 100 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, that is before amalgamation. But while after amalgamated by the long limited and short limited, then both the company will be going to form a new company. So when both the company form a new company, then the moderate company, that is moderate limited, will be issuing the purchase consideration. So ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ, 35 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ದು, 10 rupees. ಓಕೆ, ಸೊ 10 rupees
ಇದ್ದಾಗ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 35 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ultimately the shareholders of long limited and short limited will be get the benefit, that is 25 rupees benefit ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇರೋದು 35 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, fourth adjustment, investment allowance reserve is to be maintained for 2 more years. So last adjustment, investment allowance reserve maintained for 2 more years. Okay, so reserves maintained for 2 more years. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೇ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 more years. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನ ಮತ್ತು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆರ್ ಮರ್ಜರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 19 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ and preference shares, right? So equity shares ಮತ್ತು preference shares ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸಿ, ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ನೌ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಈಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 ಈಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ 850. ಸೊ 850 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ₹100. ಸೊ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ₹100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 8.5, ರೈಟ್? ಸೊ 8.5 ಶೇರ್ಸ್ನ ₹100ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
725 ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ 100. Then the total shares 7.25. ಸೊ 7.25 ಶೇರ್ನ 100 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, 8.5 ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 7.25 ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಸೊ 14% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 14% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ 14% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 320. ಸೊ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 3.20. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 14% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ 175 ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ 1.75 is the total preference share of short limited and long limited 3.20 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರು ಎರಡೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ 100 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 35 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿ regarding equity share premium we are calculating, so we have to compute the first equity share premium and next preference share premium. So see ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, 8.5 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ adjustment regarding equity share, issue of 4 equity shares for each. So each means every equity share of long limited ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 4 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1 ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 4 ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, 8.5 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 850 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 8.5 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೈ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ 4 equity shares for every or each equity share of long limited. Issuing 4 equity share for each equity shares for every or each equity share at rupees. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ₹10, ರೈಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ₹35. ಸೊ 35 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, 8.5 into 4 divided by 1 into 35. So 1190 is the ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ 35 rupeesಗೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ
issued at, so already face value ಎಷ್ಟಿದೆ 10 rupees, ಬಟ್ ನಾವು at present issuing at rupees 35 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 rupees ಇಷ್ಟು 10 rupees ಅಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 25 rupees ಆನ್ ಒನ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್? 8.5 shares. For this 8.5 shares, the Moderate Limited will be issuing 4 equity share for each equity share of Long Limited. The premium amount only 25. So premium amount ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 35 rupeesಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 rupees ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 rupees ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ 25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ amount of Long Limited? 8.5 into 4 divided by 1 into 25. So 850 is the total premium received by the equity shareholders of Long Limited. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ? 7.25. ಸೊ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ 725 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ rupees 100 rupees. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ 100 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ? 7.25 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 3 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ issuing of 3 equity share for each equity share of this short limited. But this equity shares issued at rupees 35 rupees, even though if the face value is 10 rupees. So ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ? 35 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 35 rupees. ಸೊ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಸೊ 7.25 ಇಂಟು 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಇಂಟು 35 rupeesಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 761.25 is the total share capital received by the equity shareholders of ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 rupees ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 35. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ 25 is the premium amount. See 725 already shares ಇದೆ. ಸೊ the shareholders of short limited will get 3 equity shares for every equity share of short limited at 25 premium. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 7.25 ಇಂಟು 3/1 ಇಂಟು 25. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ರೆಡ್ ಪೆನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7.25 ಇಂಟು 3/1 ಇಂಟು 25. ಸೊ 543.75 is the total premium received by the shareholders of ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ. ಸೊ ಎ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? ಟೋಟಲ್ 3.20. ಸೊ 3.20 ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
issued a 15% preference share at rupees 125. The face value is 100 rupees. See how many preference shares are there? 3.20 issued at rupees 125ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 100 rupees ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ rupees 125 ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3.20 ಇಂಟು 125ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 400 ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಈ 400 1190 ಇದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು. ನಾವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 400 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 100 rupees, ಬಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ rupees 125 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು? ಇದರಲ್ಲೂ 25 rupees ಇಸ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 3.20 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3.20 ಇಂಟು 25. ಸೊ 80 ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 14% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ 17, ದಟ್ ಈಸ್ 175 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಈಚ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ? 1.75 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ rupees 125. ಸೊ 125 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 100. ಸೊ ದೆನ್ 125 ಇಂಟು 1.75. ಸಿ 1.75 ಇಂಟು 125 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ 218.75. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ already face value is 100, but issued at rupees 125. So then the premium on per share is 25, right? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು? 1.75. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 125. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 rupees ಇದೆ, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 125 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 25 ಇಸ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 1.75 ಇಂಟು 25. So the total premium amount that received by the short limited preference shareholders is 43.75. Now we have completed the solution for the first question, that is ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು? 25 rupees. ಸೊ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 850 ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 543.75. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 80. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ 43.75 ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಂದಿದೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೂ ಬೇಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ in the nature of purchase. So in the nature of purchase in the sense based on the net asset method, because the existing company will be going to purchase the assets and liabilities of the another company. So here it is not an existing company, but we have to assume Moderate Limited is an existing company. According to in the nature of purchase, this existing company will be going to purchase the assets and liabilities based on the agreed value. So agreed value ಗೆ purchase ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So that's why we have to compute the goodwill or capital reserve balance based on the agreed value of assets and liabilities taken over. Okay, so take down the second question. We have to compute, that is computation of goodwill or capital reserve. So while explaining the journal entries in the previous session, that is opening journal entries of the transferee company, I have already explained that is how the transferee company will be going to incorporate its assets and liabilities. So there is a journal entry, right? See, ಯಾವ ಥರ journal entry ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ assets account debited. So goodwill account is the balancing figure, it is also debit amount to all individual liabilities account and to purchase consideration or business purchase account ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ appeared as a balancing figure, that is when all individual assets value less than the total credit value, right? So when credit that is capital reserve balancing figure will appear, that is when the total credit value is less than the total value of assets, then we will get the capital reserve as a balancing figure. Okay, so ಈಗ ನಾವು goodwill and capital reserve. So goodwill and capital reserve ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಸೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ರೈಟ್. ಸೊ
let's take down the computation of purchase consideration now. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ consideration. Computation of purchase consideration. Okay, see how that purchase consideration will be discharged by the Moderate Limited, that is through debentures and through preference shares and through equity shares, right? So ಈ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಬಂದು 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೇನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಗ ಈಗ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ವಿಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ consideration, right? So therefore you have to consider the purchase consideration based on available information, but there is a only adjustment regarding 15% debentures ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಇರೋದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 400 rupees, ದಟ್ ಈಸ್ 400 lakhs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 218.75. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1190. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 761.25. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನೆಸಸರಿ ಆಯಿತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು. ಈಗ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ there is an adjustment to the both the companies, that is long limited and
short limited. Sorry for the disturbance. Let's see what is the adjustment regarding this 15% debentures to long limited and short limited. ಸೊ ನಾನು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ there is an adjustment. So 15% debentures at rupees 100 each, so as to maintain the same amount of interest, right? So 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ₹100 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ದಿಸ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಪನಿ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ issued up ₹100 ಓನ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟು ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು? ಸೊ 50, ದಟ್ ಈಸ್ 50 lakhs, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ 28 lakhs ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 13% debentures. So 13% debentures of long limited and short limited are discharged by the moderate limited by issue of such number of, ಈಗ at present ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 15% debentures at ₹100 each, so as to maintain the same amount of interest. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ₹50ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಈಸ್ 50 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಸೊ 50 ಆರ್ 50 lakhs. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೈ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ 15% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ 13%ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ 15% ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ, ಈಗ ₹50 ಅಂತಂದರೆ 50 lakhs ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 50 lakhs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 50, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್. ಸೊ 13% ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ 50 into 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 6.5. ಸೊ 6.5 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ಇದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 15% interest anta. So that is the adjustment here. Regarding 15% debenture, they have given the adjustment, that is 15% debentures at ₹100 each, so as to maintain the same amount of interest. So 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ? 1 ಇಯರ್ಗೆ 6.5. ಈ ಒಂದು 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೇನು ಈ 6.5 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಈ 50 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ 50ನ? ದಟ್ ಈಸ್ 6.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ 13% ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸಿ, 6.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 13% ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 50 is the total debenture value. ಓಕೆ, ಸೊ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೂ ₹100 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ 6.5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ 6.5%, ದಟ್ ಈಸ್ 6.5% ಅಲ್ಲ, 6.5 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ 15%. Okay, so this is a simple logic aste. Okay, so now you have to calculate the total value of debenture issued
at 15% debenture when maintaining the same amount of interest. So 6.5 divided by 15% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is 43.33 is the total value of ಡಿಬೆಂಚರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬರುತ್ತೆ? 43.33 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್. ಸೊ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 28 lakhs. So 28 or 28 lakhs ಇದೆ. Okay. So when issuing 15% debenture at rupees 100 each in short limited also they are maintaining the same amount of interest. So ಈಗ 28 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 28 ಇಂಟು 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿ 28 ಇಂಟು 13% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 3.64 ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್. ಸೊ ಇದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ at 15%, then the total value of debenture 3.64 divided by 15%. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 24.27 or 26 is the total value of debenture. Now we have calculated the total value of debenture is discharged by the moderate limited. So ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, see what is the total value of debenture of long limited? 43.33 and short limited 24.27. Okay, now the total purchase consideration 400 1190 next 43.33. So total purchase consideration is to 1633.33 lakhs and short limited to 218.75 plus 761.25 plus 24.27. So ಎಷ್ಟಿದೆ? 1004.27 is the total purchase consideration paid by the moderate limited to long limited and short limited shareholders. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ಸೊ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ goodwill, right? Now we have to calculate the capital reserve and goodwill based on the individual assets values and individual liabilities values and business purchase value, that is purchase consideration value. Okay, so video pause ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 1633.33 ಆ್ಯಂಡ್ 1004.27. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೆಸಸರಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಟೇಕ್ ಡೌನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ net liabilities. See, all individual
ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಸೆಟ್ಸು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ 460 ಆ್ಯಂಡ್ 275. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ 325 ಆ್ಯಂಡ್ 210 lakhs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 75 lakhs ಆ್ಯಂಡ್ 50 lakhs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ 325 and 269. Next debtors they have given, so 305 and 270 is given. Next bills receivable is given, so 25 lakhs and short limited nil. Next cash and bank balance, so 385 and 251. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ 1900 ಆ್ಯಂಡ್ 1325 lakhs ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 1900 ಆ್ಯಂಡ್ 1325 ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1900 ಆ್ಯಂಡ್ 1325 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1900 ಆ್ಯಂಡ್ 1325. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೇನು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ holders there is an adjustment. So based on the adjustment, this 13% will be cancelled by the moderate limited, so that it will be issuing 15% debenture. So 15% debenture ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. there is an adjustment. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. 43.33 ಆ್ಯಂಡ್ 24.27 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 15% ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 25 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 25 ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಲ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸನ್ರಿ
creditors. So sundry creditors 145 and short limited 75 lakhs. So similarly bills payable ಎಷ್ಟಿದೆ 20 lakhs of long limited and short limited again nil. Okay, so ಈಗ what is the total value of liability? So total value of liability ಎಷ್ಟಿದೆ 43.33 plus 25 plus 145 plus 20, so 233.33, next 24.27 plus 75, that is 99.27. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 233.33 and 99.27. ಓಕೆ, ಸೊ 233.33 and 99.7. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಲ್ಲಿ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಂದು 233.33 ಆ್ಯಂಡ್ 99.27 ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ already includes 15% debentures. So 15% 43.33 and 24.27 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಅಂತ? ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 1633.33 ಮೈನಸ್ 43.33 ಎಷ್ಟು? 1590 is the business purchase or purchase consideration. Next 1004.27 minus debenture value 24.27. So 980 is the purchase consideration excluding debenture received by the short limited. So ಈಗ purchase consideration ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರಬೇಕಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಆಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1900 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 233.33 1590 33 ಪ್ಲಸ್ 1590, ಸೊ 1823.33. ಸೊ ಟೋಟಲ್
233.33 and 1599 ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1823.33 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1900 1823.33ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 76.67 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟು 99.27 ಪ್ಲಸ್ 980 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1079.27. ಸೊ 1079 ಬಂದು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ value, that is the debit value. So again we get the capital reserve for the short limited. So 1325 minus 1079.27. so ಎಷ್ಟು capital reserve ಬರುತ್ತೆ? 245.73 is the balancing figure in the form of capital reserve. so ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ goodwill ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಗೇನ್? So calculate the security premium amount and also value of the goodwill and capital reserve on the basis of the following assumption, that is on the basis of nature of purchase. So this is the way of calculating the security premium and purchase consideration. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವಿತಿನ್ 20 ಇಲ್ಲ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಬೀಳಬೇಡಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟು ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 80% ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so still if you have any doubt in this problem, so please comment your query on this video so that I will give a clarity for your queries. Okay, so thanks for watching once again. Don't get confusions with the exchange of shares and with the various adjustments or special adjustments. Okay, so thanks for watching once again.